안녕하세요, 여러분. 이렇게 만나 뵙게 돼서 너무나 반갑습니다. 오늘 피스모모가 준비한 핵과 한반도 그리고 세계, 이 프로그램에 온라인으로나마 여러분들 만나 뵐 수 있어서 너무나 기쁩니다. 저는 오늘 프로그램 사회를 맡은 피스모모 대표 문하영이라고 합니다. 다시 한번 만나 뵙게 돼서 너무나 반갑습니다. 오늘 프로그램을 통해서 피스모모를 처음 만나시는 분도 있으실 것 같고요. 이전에 피스모모를 알고 계셨던 분들도 계실 것 같아요. 처음 만나셨을 분들을 위해서 아주 간단하게 모모에 대해서 좀 소개를 드리면, 피스모모는 모두가 모두로부터 배운다. 그 앞글자 모모의 의미가 담겨 있습니다. 어떻게 하면 서로 배울 수 있을까? 그래서 저희는 교육이라고 하는 주제에 좀 초점을 두고 평화라고 하는 이슈를 교육의 현장에서 연결짓는 것을 주요한 활동으로 해오고 있습니다. 그래서 피스모모는 평화와 배움, 또 평화와 일상을 연결하는 플랫폼을 지향하는 시민단체입니다. 오늘 이 시간은 핵과 한반도 그리고 세계라는 제목 때문에 약간 부담스럽게 느끼시는 분들도 있으실 것 같아요. 근데 생각해보면 핵이라고 하는 주제가 우리한테 좀 거리가 있는 것처럼 느껴진다라고 느끼실 수도 있지만 뉴스를 통해서 매일같이 접하시는 주제이기도 합니다. 근데 그럼에도 불구하고 우리가 이 핵이라는 주제에 대해서 시민들이 나의 문제로 느끼기에 참 쉽지 않은 걸림돌들이 있는 것 같아요. 왜냐하면 국가안보라고 하는 것과 밀접하게 연결되어서 얘기되다 보니까 시민분들이 일상에서 핵의 문제를 나의 문제로 생각하기가 좀 어렵고요. 또 일상 차원에서 핵과 관련한 나의 자기결정권을 행사하시기도 굉장히 어려워요. 그래서 오늘의 이 자리는 핵이라고 하는 주제에만 초점을 맞추지는 않을 거지만 이 핵이라고 하는 주제도 우리의 고민에 포함되어야 한다라고 하는 의지가 담겨 있습니다. 한반도 그리고 세계라고 제목 붙였잖아요. 한반도의 문제만 이야기하지 않을 거예요. 우리가 한반도에 발 디디고 살고 있지만 이 한반도에서의 살아가는 삶은 세계 모든 사람들의 삶과 연결되어 있기 때문에 우리가 이것들을 동시적으로 사유하고 같이 고민하고 실천 역시 종합적으로 이루어져야 하기 때문에 제목에 핵과 한반도 그리고 세계라고 붙여보았습니다. 오늘 이 프로그램에는 총 3분의 패널이 함께 해주실 예정인데요. 각각의 패널분들에 대해서는 제가 모실 때 소개해 드리도록 하겠습니다. 이 프로그램이 가능할 수 있었던 것은 저희 피스모모가 열심히 이 프로그램을 준비하는 과정에서 감사하게도 프리드리 에버트 재단 한국 사무소가 후원을 해주시겠다고 약속을 해주셨어요. 그래서 오늘 이 자리를 가능하게 해주셨던 프리드리 에버트 재단 한국 사무소의 헤닝 해프너 소장님을 먼저 모셔서 축하의 이야기를 좀 들어보고 저희 또 이어가도록 하겠습니다. 그러면 프리드리 에버트 재단 한국 사무소 소장님 헤닝 해프너 소장님 모셔보도록 하겠습니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to welcome you to this event on nuclear issues and peace on the Korean Peninsula. My name is Henning Effner. I'm the country director of the Friedrich Ebert Foundation here in Seoul. Let me briefly introduce our organization. The Friedrich Ebert Foundation is a German political foundation with offices in more than 100 countries around the world. Our foundation is very closely linked to the German Social Democratic Party, and our mandate is to promote social democracy and to contribute to international understanding and cooperation. One of the main objectives of our work is to promote inter-Korean relations, and for many years we have been supporting civil society organizations here in South Korea in developing engagement policy with North Korea and in promoting dialogue and trust building. It's a great pleasure for us to be associated to this event as a partner of PeaceMomo. And I would like to use this opportunity to thank Mrs. Moon and all her colleagues from PeaceMomo for their excellent cooperation. Ladies and gentlemen, this event takes place at a difficult time. The security situation on the Korean Peninsula is deteriorating rapidly. Military tensions are building up and a further escalation seems likely. The new South Korean government is taking a much more hardline approach towards North Korea. It is focusing on strengthening deterrence instead of promoting dialogue, trust building, and mutual understanding. In addition, the Russian invasion of Ukraine is fundamentally changing the global order with implications also for the Asia-Pacific region. Increased bloc building, the possibility of a new Cold War between the US and China,
and an increased arms race are all threatening peace and stability in Asia and beyond. Under these circumstances, avoiding confrontation and promoting peace are more important than ever. And that is why I'm very glad that today we have the opportunity to address these issues and to discuss about ways for promoting peace and for reducing tensions on the Korean Peninsula and beyond. So I'm very glad to welcome our distinguished speakers today, Honorable Mrs. Lee, Member of the National Assembly from the Democratic Party, Mr. Kim, former Chancellor of the Korean National Diplomatic Academy, and Mr. Brown, the Executive Director of the International Peace Bureau. Thank you very much for being with us today. We very much appreciate your time and your commitment in participating in this event, and I'm very much looking forward to our discussion. Thank you very much. 네, 해닝 해프너 소장님 따뜻한 축하의 말씀 다시 한번 감사드립니다. 저희가 이렇게 함께 이 중요한 자리를 준비할 수 있어서 너무 기쁘고요. 또 이 자리가 가능하도록 굉장히 수고해 주셨던 에버트 재단의 성다인 선생님께도 이 자리를 빌어서 감사 인사를 전하고 싶습니다. 저희 이제 첫 번째 패널을 모셔볼 텐데요. 제가 이 첫 번째 패널 분을 모시는 과정에서 정말 언제 한번 꼭 모시고 싶다라는 생각을 오래전부터 했었어요. 근데 그동안 굉장히 바쁘셨고요. 이제 모실 수 있게 되었는데 이거는 협찬, 후원 이런 거 하나도 아니에요. 내돈내산이에요. 요 책인데 제가 새로 나온 이 신간, 대전환의 시대, 새로운 대한민국이 온다라고 하는 책을 근래에 좀 살펴보면서 우리가 국제 정세 또는 국가 안보와 관련해서 시민들의 자기결정권을 행사하기에는 정보가 사실 많이 부족하잖아요. 그런 부족한 정보들에 대해서 다양한 관점들을 두루두루 담고 있는 굉장히 소중한 책이다라는 생각을 했습니다. 평화 교육을 하는 입장에서는 이런 자료들이 굉장히 소중하거든요. 그래서 굉장히 모시고 싶은 마음으로 연락을 드렸는데 흔쾌히 승낙을 해주셔서 이 자리에 모실 수 있게 되었습니다. 이전 정부에서 국립외교원장을 역임하셨고 지금은 한동대 국제학부의 교수님으로 활동하고 계신 김준영 교수님을 모셔서 이 변화하는 국제 정세와 또 한반도의 상황에 대한 넓은 이야기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 기쁜 마음으로 김준영 교수님을 이 자리에 모셔보겠습니다. 안녕하십니까, 김준영입니다. 이렇게 좋게 소개해 주셔서 너무 감사하고요. 사실 제가 바빴다기보다는 한 번도 저를 초청 안 하셨기 때문에 제가 못 왔던 것 같고요. 책까지 소개해 주셔서 너무 감사합니다. 피스 모모라는 말이 쏙쏙 들어와서 이름 네이밍을 너무 잘했다는 생각이 들고요. 또 굉장히 중요한 시기에 비록 랜선으로 만나지만 여러분들 만나게 되고 제가 가진 견해를 나눌 수 있게 되어서 너무 감사합니다. 오늘 이 자리에 있기까지 애써주신 분들 감사드리고 특히 우리 같이 패널로 두 분과 함께 해서 영광입니다. 저는 원래 국제정치학자입니다. 그래서 23년간 대학에 있었고요. 한 2년간 소위 말하는 어공이었습니다. 어쩌다 공무원인데요. 그 국립외교원장은 사실 연구하고 가르친다는 의미에서 사실 학교와 별로 다르지 않다는 느낌을 가졌습니다. 저는 전체적인 국제정치가 어떤 틀로 어떻게 변하느냐에 대한 얘기를 주로 드리고자 합니다. 제가 판단하는 지금의 시대는 정말 격변의 한가운데 저희들이 놓여 있다고 생각을 합니다. 특히 여전히 기회는 남아있고 개선이나 평화의 기회는 남아있지만 실제로 점점 우리가 사는 삶이 우리가 원하는 방향하고는 상당히 달라지고 있다는 데 상당히 걱정을 하고 있습니다. 먼저 말씀드릴 부분은 지난 30년간 우리는 기간을 세계화의 시대라고 그러기도 하고요. 가끔 미국이나 서유럽에서 얘기하는 자유주의 국제질서의 30년이라고 얘기합니다. 소련이 붕괴한 이후에 이 자유주의 국제질서는 많은 흠에도 불구하고 사실 약점은 많지만 그럼에도 불구하고 그래도 전쟁을 억제하고 국제협력을 위해서 노력하고 유엔은 저개발국을 도우면서 나름대로 지구촌을 보다 평화롭고 나은 곳으로 마련하려는 노력들을 기울여 왔습니다. 근데 그게 딱 30년인데요. 원 제너레이션입니다. 근데 저는 우크라이나 전쟁으로 말미암아 탈냉전 시대는 끝났다. 우리가 말하는 세계화 시대는 끝났다. 물론 이 말이 요즘 얘기되는 것은 신냉전으로 갔다. 여기에는 저는 동의하지 않습니다. 그러나 탈냉전은 끝났다. 그러면 우리가 신냉전으로 가느냐?
아니면 다시 평화로운 국제사회를 다시 회복시키느냐. 여전히 기회는 남았지만 전체적 추세는 신냉전으로 가고 있는 것은 분명해 보입니다. 세 가지 자유주의 국제질서를 유지하고 있는 세 가지 중요한 가치, 때로는 룰이라고 얘기하고 때로는 value라고 얘기하는데요. 그것은 세 가지입니다. 첫 번째는 민주주의입니다. 민주주의는 사실 자유주의 국제질서의 가장 중요한 원칙인데 참 이상한 현상이 좀 일어나고 있습니다. 뭐냐 하면 역사상 가장 많은 나라들이 자유로운 선거를 하긴 합니다. 그런데 선거에 당선된 국가들이나 또는 정치가들이 권위주의로 변하는 것 또한 엄청나게 많아지고 있습니다. 사실 러시아의 푸틴만 해도 자유로운 선거에서 당선이 됐는데 사실상 그가 러시아를 통치하는 것은 상당히 권위주의에 가깝죠. 그런데 그가 혼자가 아니라 전 세계적으로 스트롱맨들이 세계 각지로 부상하는 것도 상당히 이것은 민주주의 자체를 흔드는 그러한 현상이라고 볼 수 있고요. 오죽하면 중국의 권위주의가 민주주의를 오히려 자기들의 체제보다 훨씬 더 나약하고 나쁘다고 얘기할 정도로 민주주의가 도전을 받고 있습니다. 두 번째는 시장자본주의인데요. 이것이 우리한테 상당한 번영을 갖다 주지만 두 가지 문제점을 가지고 있습니다. 2008년에 불거졌듯이 이것이 굉장히 투기적 경향을 보이고 있습니다. 그래서 열심히 일하는 근로소득보다는 물려받은 돈이나 자본소득이 훨씬 더 세계를 지배하고 있다는 점 하나 하고요. 두 번째는 결국 빈부격차입니다. 과거에는 이것이 제3세계의 문제였지만 지금은 전 지구의 어떤 국가도 빈부격차의 문제를 해소하거나 해결하는 국가가 없다는 문제입니다. 그 다음에 세 번째는 팍스 아메리카나입니다. 이것은 미국이 리더십을 발휘해서 팍스는 라틴어로 피스라는 뜻입니다. 국제정치에서도 아주 강력한 패권이 리더십을 발휘할 때는 전 세계가 안정화된다는 것인데 이것 역시 흔들리고 있습니다. 미국이 침체하고 중국이 부상하고 있기 때문입니다. 그래서 세 가지 민주주의가 훼손되고 극단적인 빈부격차가 생기고 중산층이 붕괴하고 그리고 지정학이 부활한다는 것이 탈냉전 30년을 흔들고 있는 기본적인 현상입니다. 이 중에 특히 국제정치적으로 미국과 중국의 패권 갈등입니다. 전 분야에서 벌어지고 있습니다. 군사 충돌의 위험은 남중국해라든지 대만에 벌어지고 있고요. 경제, 관세 전쟁은 이미 트럼프 때부터 시작이 되었습니다. 그 다음에 기술 경쟁이 치열하게 일어나고 있습니다. 4차 산업혁명과 5G, 6G에서 다음 세대의 패권을 차지하기 위한 미국과 중국의 혈투가 벌어지고 있습니다. 거기에다 아까 말씀드린 것처럼 체제 우위에 대해서 각축 중입니다. 미국은 여전히 서구적 자유민주주의를 주장하는 반면에 중국은 중국 특색 사회주의가 우위에 있다고 얘기를 합니다. 사실 미국과 러시아, 미국과 중국의 충돌은 이 가치와 체제의 충돌이기도 합니다. 아직까지는 많이 불거지지 않았지만 통화 문제 역시 앞으로의 이 달러 패권과 위완화의 충돌이 예상됩니다. 미국의 우방국과 미국의 동맹국이라고 얘기하는 국가들 다 모으면 한 60개국 정도가 됩니다. 조금 넘는데요. 미국 편이라고 할 수 있죠. 안보적으로 미국과 연결된 국가의 숫자입니다. 그런데 반면에 중국을 무역 1위로 하고 있는 국가가 110개국이 넘습니다. 더 특이한 것은 이들 국가가 분리가 되어 있지 않다는 뜻입니다. 교집합이 굉장히 큽니다. 한국도 그 중에서 가장 불균형적인데요. 경제는 무역을 30%의 중국에 의존한 반면에 군사 안보적으로는 미국과 가장 고도의 동맹을 하고 있습니다. 이 말은 전 세계가 미중 사이에 끼어 있다는 말도 되고요. 이것은 전 세계가 둘 중에 하나를 선택해야 된다는 매우 곤란한 상황으로 간다는 뜻도 되고요. 동시에 두 번째가 우리한테 대안이 되어야 되는데요. 이들 국가끼리 연대를 통해서 미중 충돌을 완화시키고 제3의 대안을 마련해야 된다는 그런 방법이 존재한다라는 두 가지 어떤 상반된 특징이 있습니다. 2016년에 두 가지 키워드가 굉장히 유행한 적이 있습니다. 2016년은 따지고 보면 굉장히 중요한 해인데요. 유럽에서는 영국이 브렉시트를 결정했었고 미국에서는 트럼프가 당선된 해가 바로 2016년입니다. 이거는 상징적으로도 굉장히 의미가 있는데요. 이때까지 국제 협력을 위해서 움직이던 세계가 유럽의 강국과 미국의 두 강대국에 의해서 국가 이익이 세계화보다 중요하다고 선언하는 매우 중요한 시기입니다.
더 이상 세계 이익보다는 자국의 이익이 중요하다고 선언하는 상징적 사건이 같은 해에 일어났습니다. 그래서 두 가지 키워드를 2016년에 뽑아볼 수 있는데 하나는 뉴노멀이고요. 하나는 포스트 트루스입니다. 뉴노멀이라고 하면 우리가 보통은 좀 혼란기가 있으면 다음에는 안정기로 가면서 안정을 찾는데 이게 도대체 새로운 대안을 찾지 못하는 겁니다. 예를 들자면 민주주의가 문제가 있는데 민주주의가 독재로 돌아갈 수 없고 자본주의가 문제가 있는데 그렇다고 해서 사회주의로 돌아갈 수도 없고 미국의 시스템이 문제가 있는데 그렇다고 해서 중국을 택할 수 없는 상황. 그러니까 대안이 없는 상황에서 이것이 장기화되는 것을 뉴노멀이라고 얘기합니다. 불확실성, 불안정성, 그리고 불평등성이 이 뉴노멀의 가장 중요한 특징에 등장하고요. 또 하나는 2016년에 옥스퍼드 사전회사가 그 해의 키워드로 뽑았던 것이 포스트 트루스입니다. 진실보다는 입장이 중요하고 사실보다는 의견이 중요하고 팩트보다는 페이크가 중요해지는 시대를 살고 있습니다. 특히 선거 때 보면 온갖 음모 이론들이 사람들을 사로잡고 진실보다 선동이 판치는 시대를 우리가 살고 있습니다. 이것은 우리만 그런 것이 아니라 전 세계적인 현상입니다. 그래서 사람들이 굉장히 정치적 선동에 취약하다. 이것이 우리가 겪고 있는 국제사회 그리고 한국 사회의 특징이기도 합니다. 그 다음에 보면 미중 대결이 특히 한반도, 동아시아를 중심으로 물리적으로 일어나고 있다는 부분입니다. 좀 전에 말씀드린 부분은 미국과 중국이 5개 영역에서 충돌하지만 여전히 중국은 아직까지 미국의 상대가 아니라고 생각합니다. 이거는 중국 스스로도 그렇게 생각을 하는데요. 문제는 동아시아입니다. 동아시아에서 미국과 중국이 물리적으로, 지정학적으로 부딪히는 최전선이 형성되고 있다는 뜻입니다. 4가지 지점이 충돌 포인트인데요. 제일 위에는 한반도, 바로 밑에는 동중국해, 그리고 대만 양안, 그리고 남중국해. 이것을 연결시키면 하나의 선이 나옵니다. 실질적으로 이 지점들을 통해서 미국과 중국이 힘겨루기를 하고요. 미국과 중국의 물리적 충돌선이고 중국은 이것을 돌파하려 하고 한다면 미국은 이것을 통해서 중국을 봉쇄하려 합니다. 결국 미국과 중국은 직접 충돌하지 않으면서 자기들의 갈등을 동아시아에 이전하려고 하는 그러한 국제 질서의 상태를 보이고 있다는 점입니다. 다음으로 말씀드리면 미국의 전략 변화입니다. 미국의 과거에는 냉전 시기에는 나토라든지 그 다음에 이 아시아에는 미일 동맹, 한미 동맹이라는 일종의 동맹 위주로 갔었는데요. 지금은 소위 말하는 비스포크 전략이라고 얘기합니다. 비스포크라는 말은 사실 우리는 잘 안 쓰는 말인데 최근에 어느 전자회사 때문에 많이 유명해진 단어가 됐는데요. 이 말은 customized 또는 tailored라는 말로서 이제 맞춤형이라는 뜻입니다. 미국이 중국을 견제하기 위해서 여러 가지 중첩적인 이슈별 네트워크를 만들어서 중국을 다층적이고 복합적으로 봉쇄한다는 뜻입니다. 보시면 오크스라든지 쿼드라든지 IPF라든지 파이브 아이즈라든지 데모크라시 10이라든지 이러한 것들을 통해 가지고 중국을 압박하는 것에 여러 국가들을 모으고 있는 부분입니다. 뒤에 또 말씀을 드릴 텐데 이건 미국에서는 이걸 다자주의라고 얘기합니다. 근데 국제정치학을 하는 사람으로서 이 다자주의라고 얘기하는 것은 좀 굉장히 못마땅합니다. 멀티래터럴리즘이라고 하는 것은 진영을 넘는 협력을 얘기합니다. 지금 미국이 하고 있는 것은 자기 편들을 모으는 진영화이지 이것을 크로스오버하는 뛰어넘는 국제협력의 그러한 멀티래터럴리즘과는 전혀 성격이 다르다라는 부분입니다. 결국 이것은 인도태평양이라는 전략의 미국의 전략과 중국의 1대1로가 부딪히는 것이고 그 부딪히는 지점이 한반도와 동아시아라는 부분을 말씀드리겠습니다. 여기 한 가지 사건이 더 일어났죠. 바로 러시아의 우크라이나 침공입니다. 저는 모두에 말씀드린 것처럼 러시아가 우크라이나를 침공함으로써 탈냉전 체제의 아주 위태로운 평화는 끝났다라고 생각을 합니다. 보면 한국은 탈냉전에도 분단을 해결하지 못해서 남북이 대치하고 있고 유럽에는 이제 이 상황이 어떻게 갈지는 모르겠지만 제가 이것이 이 휴전을 맺든 안 맺든 우크라이나는 분쟁 지역화할 것입니다. 동독과 서독을 대신해서 동우크라이나와 서우크라이나가
일종의 미국과 러시아의 진영 대결의 최전선이 되고 남북은 한미일 북중러라는 이것이 냉전 때 북방 삼각동맹, 남방 삼각동맹이 충돌했었던 그 냉전의 시기가 다시 재현된다는 그런 뜻입니다. 한반도 문제로 돌아와서 말씀드리겠습니다. 갈림길에 한반도 평화가 서 있습니다. 문재인 정부 5년의 사이클을 한번 돌아보면 우린 단임이니까 5년 사이클이죠. 2017년은 우리가 다시 돌아가고 싶지 않았던 전쟁 위기가 고조됐던 가장 어려운 시간이었습니다. 그것이 2018년에는 극적인 변화를 일으켜서 평화 프로세스가 진행이 됐고요. 그것이 2019년 하노이에서 실패 이후에 사실상 교착 상황이 한 3년 갔었습니다. 자, 윤석열 정부 5년의 사이클이 어떻게 될 것인가? 출발점은 2017년처럼 보입니다. 물론 2017년에 트럼프가 가져왔던 그 위기적인 상황이 아직까지 고조되지 않았지만 오히려 그보다는 훨씬 더 어쩌면 긴장을 고조시킬 원인들을 찾아볼 수 있습니다. 결국 북미 관계가 나빠지고 있고요. 남북 관계가 나빠지고 있습니다. 서로 선제 공격을 얘기하고 있고요. 원점 타격을 얘기하고 있고 이것은 한반도에만 국한된 게 아닙니다. 이 동아시아의 군비 경쟁은 굉장히 심각합니다. 중거리 핵미사일 INF가 깨져 있고요. 이미 폐기됐고요. 중국이 사실은 핵 문제 할 때는 늘 미국과 러시아만 문제 얘기를 하고 중국을 얘기 덜 했던 이유는 중국이 한 1000기의 핵무기를 갖고 있지만 대체로 방어용 핵무기를 주 구성 요소로 하고 있습니다. 미국 사실상 공격력 ICBM을 비중을 지금 높이고 있는 거예요. 왜냐하면 미중 관계가 나빠지기 때문에 오히려 중국은 핵 정책에 있어서 상당히 공격적으로 돌아서고 있고요. 마찬가지로 러시아와 미국 사이에 핵 레짐 자체가 핵을 제한시키고 하는 레짐 자체가 흐트러지고 있고 불안정해지고 있습니다. 저는 평화를 향해서는 두 가지 방법이 있다고 봅니다. 군사력을 억지를 통해서 하는, 다시 말해서 억지를 통한, 안보를 통한 평화가 있고요. 평화를 통한 안보라는 두 가지 접근법이 있습니다. 그런데 사실상 한국의 60, 70년대 냉전 기간에서는 생존이 가장 중요했기 때문에 억지, 군사력을 통해서 안정을, 평화를 차지한다는 부분이 전적이었고 그것은 상당히 일리가 있었습니다. 근데 그거는 한계가 있죠. 왜냐하면 서로 남북이 군사적 경쟁을 하고 진영 대결을 하면서 지키는 것이기 때문에 이런 평화는 굉장히 불안합니다. 지금은 사실상 평화를 통한 우리의 안보를 확보하는 것이 굉장히 필요하죠. 그러나 적어도 지금의 방향이나 새로운 정부의 방향은 다시 군사력을 통한 안보, 억지를 통한 안보, 안보를 통한 평화로 돌아가고 있다. 저는 이것이 이스라엘 방식의 그러한 안보관이라고 보는데요. 저는 한 국가를 비판하기 위해서 그런 얘기를 드리는 것은 아닙니다. 이스라엘은 대단한 나라입니다. 왜냐하면 아랍 국가에 둘러싸여서 지금까지 생존을 지킬 뿐만 아니라 오히려 핵무기를 한 300개 정도 갖고 있거든요. 이 미국의 비핵화 정책에도 사실상 이 정도의 핵무기를 갖고 강력한 군사력을 통해서 자기들의 안보를 유지하고 있는데요. 그런데 저는 이스라엘과 우리 모델이 되어서는 안 된다고 생각합니다. 이스라엘은 그만큼 선택의 여지가 없다고 볼 수 있고요. 만약에 우리 후손들에게 이스라엘과 같은 평화관을, 안보관을 저는 우리의 모델이 되었으면 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 그것은 두려움 속에, 공포 속에 사실 지켜지는 안보이기 때문입니다. 사실 그래서 지난 5년간 문재인 정부의 이러한 이 평화를 향한 이러한 안보는요, 평화를 통한 안보는 우리에게 사실 진보 정부도 상당히 부족했거든요. 오히려 더 확대되어야 함에도 불구하고 아까 말씀드린 것처럼 지금의 국제 정치는 지정학이 부활하고 새로운 정부는 다시 군사력을 통해서 강경 자세를 통해서 안보를 하자는 70년대의 안보관으로 돌아오고 있다는 부분입니다. 사실 이것도 핵무기에도 그대로 적용이 됩니다. 자, 비핵화를 통해서 평화를 하는 방법이 있고요. 평화를 통해서 비핵화를 하는 방법이 있습니다. 이게 완전히 다른 접근인데요. 지금 미국이나 한국에서 북한에게 요구하는 것은 비핵화를 해야지, 먼저 해야지 평화가 생긴다고 얘기합니다.
근데 북한의 방법은 뭐냐면 자기들의 지금 마지막 절대 무기인데 이걸 포기해 놓고 전적으로 모든 것을 미국한테 의지한다. 이것은 받아들일 수가 없겠죠. 그들이 요구하는 것은 뭐냐면 자기들이 핵무기를 포기할 수 있는 조건을 만들어 달라는 것입니다. 이 불신관계에서는 강자가 양보하지 않는 평화는 불가능합니다. 그래서 사실은 우리가 많이 가졌기 때문에 문재인 정부 때는 북한이 핵을 포기할 수 있도록 유도하기 위해서 평화적인 분위기를 만들었던 것인데 이제는 다시 비핵화가 평화의 모든 것인 것처럼 지금 접근하고 있는 부분인 겁니다. 제가 몇 가지 한 서너 가지 마지막으로 정리하면서 마치고자 합니다. 첫 번째는 탈냉전 시대는 끝났고 신냉전으로 가속화되고 있다. 그러나 저는 신냉전을 기정사실화하는 것은 위험하다고 생각합니다. 저는 아직까지도 신냉전이 아니라고 생각하고 있고요. 우리가 신냉전을 그대로 받아들이면 어느 한쪽을 선택해야 되기 때문에 이것은 우리에게 사실 손해가 되는, 우리에게 결코 좋은 프레임워크가 아니라고 생각합니다. 사실 그런데 지금의 정부나 그런 분위기로 가고 있습니다. 군비 경쟁이라든지 과잉 방어라든지 나라 전체가 병영화되고 있다는 느낌을 받습니다. 물론 안보를 확실히 하고 국방을 안전히 한다는 것은 이론의 여지가 없습니다. 그런데 지금 벌어지는 것들은 사실상 위기를 과장하면서 사실 불필요한 과잉 방어와 불필요한 군비 경쟁이라는 부분이 안타깝다는 부분을 말씀드리고 싶습니다. 두 번째는 아까 말씀드린 것처럼 지금 이 미국이 하고 있는 것은 결코 다자주의가 아닙니다. 진영화입니다. 사실 트럼프 때 스티브 비건 국무부 외교부 장관이 말실수 또는 의도를 드러낸 적이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 아시아의 나토화를 얘기한 적이 있습니다. 그래서 한국에서의 유엔사를 마치 나토화의 중심으로 삼으려는 그러한 의심을 받기도 했었습니다. 바이든 정부는 조금 방향이 바뀌는 것 같습니다. 한미를 묶으려고 하고 있고요. 지금 첫 번째 이 윤석열 대통령의 방문이 바로 나토 참가입니다. 그렇게 보면 한국과 나토를 연결시킨다. 과거에는 아시아의 나토화 시키는 것을 한국과 나토를 연결시킨다. 왜냐하면 러시아가 우크라이나를 침공하는 덕분에 미국은 유럽을 결집시킬 수 있었고 아시아의 중요한 한국, 뉴질랜드, 호주, 일본을 나토와 연결시키고요. 또 지난 5월에 우리는 이미 아시아의 국가 중에 유일하게 유럽 나토와 사이버 협력을 체결하고 있습니다. 이런 군사화가 연결된다는 것 역시 우리에게는 매우 부담스럽고 좋지 않은 징조입니다. 우리에게 필요한 진짜 다자주의는 연대입니다. 그런 의미에서 유럽은 제가 책에서도 주장하고 있는 바는 뭐냐면 이런 방식의 진영으로서의 군사로서의 연결이 아니라 우리와 유럽이 연결돼서 미국과 중국의 패권 대결을 완충하고 미국과 중국이 사실상 자기들의 대결에 골몰할 때 지금 잊혀지고 있는 것이 바로 국제협력이거든요. 우리가 어느 순간부터 UN이란 말이 거의 들리지 않습니다. WHO는 조롱의 대상이 되고 있습니다. 이건 뭘 의미하느냐? 미국과 중국이 대결이 심화되고 미러 대결이 심화되면 죽는 것은 제3세계와 그 다음에 국제협력이 사라지는 겁니다. 오히려 우리와 유럽이라든지 아세안이라는 이런 국가들이 오히려 빈 곳에 리더십을 채워줄 수 있는 일종의 연대가 필요하다는 것이 제 생각입니다. 마지막으로 한반도는 결국 탈냉전의 분단 지수를 극복하지 못한 상태에서 다시 미국과 미중 대결의 최전선이 되고 있습니다. 한반도의 평화 공존은 우리 민족에게 꼭 필요한 것뿐만 아니라 전 세계의 새로운 냉전 질서를 막는 최전선이 되기도 합니다. 저는 한국이 달라진 것은 과거의 한국이 아니기 때문에 충분히 가능하다고 봅니다. 물론 한국이 아무리 발전했다고 하더라도 미중을 통제할 수 있는 힘은 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 미중의 대결의 최전선이 되지 않기 위해서는 적어도 남북이 평화 공존을 이루어야 합니다. 통일은 멀더라도 저는 평화 공존이 우리의 살 길이라고 생각하고요. 아까 말씀드린 것처럼 우리와 평화 세력과의 연대, 그것이 독일이 되든 프랑스가 되든 아세안이 되든 그러한 것들을 적극적으로 추진하는 것이 우리 민족의 미래뿐만 아니라 세계 미래에서도 꼭 필요하다. 이런 말을 듣습니다. 한국의 한류가 전 세계에
영향을 끼치고 한국 사람들 참 좋아합니다. 특히 아프리카, 아시아, 남미 사람들이 한국 사람들을 굉장히 좋아하는데요. 특이한 말을 듣습니다. 미국이나 중국이나 일본이 자기들을 도울 때는 뭔가 위협적인 것, 뭔가 배후의 어떤 의도에 대한 의심이 드는데 한국이 돕는 것은 굉장히 부담이 없다. 어떻게 들으면 호구란 말이 들릴 수도 있는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 이것은 굉장한 자산입니다. 한국이 평화의 부재의 땅에서 평화를 얘기하고 있기 때문에 한국의 평화를 향한 외침이 호소력이 있고 진정성이 있다고 생각을 합니다. 한국은 식민지 국가에서 선진국으로 옮겨갔고 한국이 평화 부재의 땅에서 평화를 옮겨갔기 때문에 오히려 이런 면에서 세계의 평화의 담론을 우리가 이런 생각을 공유하는 국가들과 추진해야 된다. 그런 결론으로 제 발제를 마치도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 김준영 교수님 정말 너무 소중한 발제 감사드립니다. 말씀 들으면서 여러 가지 생각들이 스쳐 지나갔어요. 사실 이 이슈들이 굉장히 거대한 것 같고 좀 복잡해서 저희가 충분히 두루두루 보기가 굉장히 힘든데 좀 일목요연하게 쭉 정리해 주신 부분들을 통해서 지금 우리가 가야 하는 한국 사회가 또 한국 정부가 해야 할 역할이라고 하는 것이 기존에 유지되어 왔던 어떤 패권을 그대로 답습하는 것이 아니라 새로운 길을 찾아야 하는 것이다 라고 하는 그 핵심적인 메시지를 너무 명료하게 들을 수 있었습니다. 근데 한국 정부가 그 핵심적인 대안, 다른 길을 찾아갈 수 있게 하는 힘이 정부로부터만 나오게 되는 것은 저는 문제적인 것 같아요. 우리가 이번 대선의 결과가 굉장히 박빙으로 끝났고 한국 사회가 또다시 분단되었다 이제 이런 표현들도 많이 하셨는데요. 이견이라고 하는 것은 존재할 수밖에 없고 저는 이 투표율에 있어서도 스펙트럼이 존재할 것 같거든요. 그래서 한국 사회를 양극단화된 사회로 인지하지 않으려는 노력이 굉장히 중요할 것 같습니다. 모두가 동의하실 것은 한반도에서 다시 전쟁이 일어나는 것은 안 된다라고 하는 사실일 것 같고요. 그렇다고 하면 이 전쟁의 위협을 낮추고 공존의 가능성을 더 높이는 이 평화로의 공존에 대한 지혜들을 정말 모아봐야 되는 시기가 아닌가라는 생각을 합니다. 그리고 탈냉전은 이루어졌지만 신냉전이라고 하는 그것에 대해서는 내가 동의하지 않는다라고 말씀을 주셨는데 저는 가끔씩 그런 생각을 해요. 아니, 자주 해요. 탈냉전이라고 하는 것이 누구의 시선에서 규정된 것인가? 이것은 결과적으로는 국가들의 시선이고 한반도와는 상관없이 미국과 소련의 경쟁에서 소련이 더 이상 힘을 쓸 수 없게 되면서 탈냉전이 이루어졌는데 국가 중심의 세계관에서는 탈냉전이라고 하는 것이 의미 있는 개념일 수 있죠. 국제정치학적으로는. 그런데 만약에요, 우리가 이산가족의 입장으로 시선을 옮겨온다면 인간안보라고 하는 관점에서 그분들의 삶을 생각한다면 탈냉전이라고 하는 것이 과연 그분들에게 유의미한 것인가? 분단의 문제를 해결하지 못한 한반도의 상황. 우리 상황에서는 탈냉전을 경험한 적이 없는 것 같다라는 생각도 들기도 하고요. 물론 국제정세가 달라졌기 때문에 평화로운 분위기도 만들어졌겠죠. 여러 가지 이야기들을 쭉 흐르듯이 이야기해 주셔서 이것과 관계되어서 또 관련하여서 유럽의 상황과 또 유럽의 관점에서 이 세계의 상황을 나눠주실 다음 패널을 모셔보려고 합니다. 지금 소개해드리려고 하는 분은요, 국제평화사무국의 상임이사를 맡고 계신 라이너 브라운 선생님이에요. 국제평화사무국은 100년이 넘은 평화단체이고요. 아마도 평화단체들 중에서 전 세계를 통틀어서 노벨 평화상 수상자를 가장 많이 배출한 평화단체로 알려져 있습니다. 피스모모도 국제평화사무국의 회원단체이기도 하고요. 자랑하려고 들고 나왔어요. 보여드리려고. 작년에 국제평화사무국과 피스모모가 함께 군사비 지출에 관련해서 우리가 이야기 나누어야 되는 것들에 대한 소책자를 한국어와 또 영어로 발간을 했습니다. 이 책자는 지금 세계 곳곳에 배포가 되고 있고요. 한국어 버전은 피스모모 홈페이지에서 다운받으실 수도 있어요. 우리 라이너 브라운 상임이사님을 모시고 말씀 들어보도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, dear colleagues and dear friends, first of all, let me thank Ayung Moon and Peace Momo for the kind invitation. And as a German, I like to thank also the Friedrich Ebert Foundation for its support for this event. It is also a great pleasure to meet colleagues and friends from the Friedrich Ebert Foundation somewhere in the world.
And you know, he was speaking about 100 offices in the world. I can say IPB, the International Peace Bureau, is the biggest peace network in the world with more than 400 member organizations in 76 countries. And it's a long history. It was founded in 1891 and got the Nobel Peace Prize in 1910. And when you are looking from 1891 to today, you can see the challenges, but also many common situations between war and peace in the history. I would like to start with a quote. The most famous newspaper, the Bulletin of the Nuclear Scientist, the Atomic Scientist Bulletin, announced in January this year again, we are 100 seconds before midnight. What does this mean, 100 seconds? What are the reasons for that? The Nobel laureates which are publishing these newsletters are saying there are two reasons. One reason is the nuclear danger, the danger of nuclear weapons. And the second reason is the climate change and the danger of climate change. And I think this shows the two existential dangers the world is facing. And I would enlarge, when they are speaking about nuclear weapons, I think they include the question of military spending. And the Swedish Peace Research Institute announced the world for the first time in history is spending more than $2 trillion for military purposes. And I would like to add to climate change the problem of biodiversity. Every year, 7,000 species, flora and fauna, are leaving our planet. They are dying forever. And I would like to add water. One of the huge challenges is our water crisis. About 4 billion people up to now are living with a lack of water. And this will expand when we are knowing that human beings will be around 9 billion in about 10 or 15 years. So that are the huge challenges. And when I'm looking to these huge challenges, and I'm looking to the actual situation, I can only become worrying. What is the future of human being under the conditions of the danger of a nuclear war and under the conditions of the danger of the environmental disaster all over the world? And saying this, I have to look, how is the world situation? Are the governments of the countries of the world are working together for solving these problems? Are they working together for making the Paris Charter for the climate change becoming reality, reducing the emissions? Are they working together to making the Sustainable Development Goals of the United Nations become reality? And when I'm saying this, I have to say I'm very much in doubt that they are working in this direction. I can only see that we have a huge fight of competition and confrontation in the world. From my understanding, we are in the middle point of a fight for a new world order between traditional old powers and uprising new powers. Obviously, one of the old powers which influence reduced in the world is the United States of America, which want to keep the superpower in the world. One of the upgrading powers is definitely China. Some people say, by some economical figures, China is even stronger than the US today. I will only mention 2 or 3 figures which are, for me, always are very impressive. From the people which are leaving universities and in the field of natural scientists, 8 times more students in China are leaving the university than in the United States. 8 from the 10 biggest harbors in the world are in China. Or for 180 of 192 countries, China is the biggest trade partner. Only some figures. I will not saying that the US is not any longer strong, looking to communication, modern systems, technology advancement, but there is an uprising fight of the new countries.
This brings me to the point that the old powers want to keep the powers and the new powers want to become stronger. And this fight is not peaceful. And the consequences of this fight is confrontation instead of cooperation, is not solving the global problems, but is military spending and enlarging the military spending. And the end, we see the consequence of this confrontation in the Ukrainian war. It is definitely an aggression of Russia against Ukraine. But this war has a pre-story. And this pre-story has a lot to do with the NATO expansion to the east, the NATO expansion to the Russian border. And this is a key point for me. Security. You will only get security when you balance the security interests of all sides. When you not only take into account your own security interests, but always look also to the security interests of the other side. This is what we are meaning under common security. Security is only in the double pack. Both sides are non-side. And IPB, together with the National Trade Unions Confederation and the Olaf Palme Center in Stockholm, was developing a new Olaf Palme report 40 years after the next one, which said we need in this world of danger, we need cooperation, dialogue, common understanding, negotiation to exclude war and to solve the global problems of the world. And this common security report for our shared future is a little bit the guideline for us to show in which direction we should go to secure the security interests of all sides. Saying this, I have to say we have to look to the different regions and see how we can develop common security politics. This includes different parts of Asia, not only the Korean Peninsula, but also the South China Sea. And I think for all is the key point, we need cooperation, negotiation, and dialogue. This is the same for Ukraine. When we want to solve the Ukrainian war, we have to come back to the table. We have to negotiate the different interests. And for me, the best document up to now is a suggestion of the Italian government for a common agreement, for a ceasefire process, for a new contract related Ukraine and Europe, because we also need for Europe a new security structure. This brings me to the point, what can we do? I think as people's movement or as peace movement, we should try to develop contacts and relations to what always is called the opponent. We need to come back to people's diplomacy. This means we need people's contacts all over the borders to get a better understanding and to avoid enemy constructions, which is today a part of many of our medias, and this is definitely not helpful. The second point for me is we need disarmament. And disarmament today means also that we have to avoid a further extensions of the military alliances. This is above all, we don't need a global NATO. NATO by name is a North Atlantic Treaty Organization. NATO in reality today is the biggest and strongest military alliance in the world because of their contracts with Japan, with South Korea, with Singapore, their new developments of their relations with Philippines, Indonesia, and other Asian countries. Also, their new relations to Colombia and Brazil in Latin America. So we can really speak from a global NATO as a global military alliance. And a military alliance is always an exclusive club, not an inclusive club. But what we need for cooperation and dialogue is inclusive agreements. Climate change we can only solve when every party will be a part of it. Hunger we can only solve when everyone will work with that together. So the huge challenge for us is to come to these cooperative relations. And why we need this so difficult? We need this to come in a direction what I would call a social ecological transformation. The old system, the system of industrial production, industrial enlargement, more economic growth is coming to an end by resources borders, by economic borders. And we need a social ecological transformation in all parts of the world, above all in the industrial countries, to a more environmental, more healthy,
more realistic and more economic system. That is the huge challenge, and this is only possible by military reduction and reduction of military spending. We need the 2 trillion we are spending for military purposes for social and ecological development. That is our huge challenge. That is a part of the work of the peace movement. We are, and as IPB, we are definitely convinced to these ideas and want to support these ideas also in the future. Thank you. 네, 우리 라이너 브라운 상임이사님의 이 발표를 들으면서 굉장히 여러 가지로 고민이 깊어지는 시간이었던 것 같아요. 우리가 기후위기의 문제와 우리가 이야기하는 평화의 문제를 떼어놓을 수 없다라고 하는 이야기들 나누기는 하지만 사실 크게 주목받지 못하는 의제라고 생각합니다. 국제평화단체들 또 한국사회 시민단체들, 평화단체들이 매해 이 군사비 지출과 관련한 캠페인을 진행하면서 이 군사비 지출을 줄여서 기후위기에 사용하자라고 하는 슬로건으로 열심히 캠페인을 해오는데요. 이제 그런 이야기 할 때마다 듣는 전형적인 피드백이 있어요. 아유, 이 세상 무서운 줄 모르는 것들, 뭐 이런 멘트들, 이상주의자들. 근데 우리가 정말로 진지하게 고민해야 할 것은 평화단체들이 내놓은 그 슬로건이 정말 세상을 몰라서, 정말 무엇이 무서운 줄 몰라서 내놓는 슬로건인가? 라고 하는 이 질문을 좀 직면해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 그런 이야기들도 많은 것 같아요. 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 이 전쟁이 시작되고 나서 저는 유튜브의 댓글들을 볼 때마다 심장이 좀 철렁철렁 하거든요. 예를 들면 러시아 군들이 모여있는 어떤 기지가 요새가 폭격으로 인해서 그곳에 있었던 러시아 군인 200명이 모두 사망한 것 같다라고 하는 뉴스 보도가 나왔을 때 댓글에서 우크라이나가 잘했다라고 하는 반응들을 마주할 때 이게 과연 잘한 일인가? 우리가 전쟁이라고 하는 상황이 벌어지고 나면 적 아니면 아군, 적군 아니면 아군의 이분법에 사로잡혀서 어떤 사람들이 죽어가고 있다는 것에 대해서 감각하지 못하게 되는 것 같아요. 공동안보라고 하는 소중한 의제를 라이너 브라운 상임이사님이 언급을 해주셨는데요. 이 공동안보라고 하는 것은 적이라고 불리는 사람과도 같이 살 수 있어야 되는 세계를 이야기합니다. 기후위기에 직면한 이 지구가 지금 당장 필요한 것이 그 공동안보에 대한 이해이지 않을까 생각합니다. 우리 너무 쉽게 서로를 그냥 이분법적으로 바라보고 너무 빨리 판단하기보다는 그 안에 담겨있는 다양한 맥락들을 좀 궁금해하면서 서로 들여다보려는 노력들이 필요하지 않을까 생각을 합니다. 오늘 이 자리에는 국제평화사무국과도 오랫동안 활동해 왔었던 참여연대 평화군축센터의 황수영 팀장님이 오셔가지고 한국 시민사회 단체의 활동과 또 관련된 이야기들을 나누어 주실 예정이었거든요. 근데 건강상의 이유로 갑자기 참여가 어려워지셔서 제가 그 부분을 매우 아쉽게 생각합니다. 여러분들 참여연대 홈페이지 들어가셔서 평화군축팀의 활동들 살펴보실 수 있으시고요. 황수영 팀장님 같은 경우에는 종전 캠페인, 민간에서 시작한 이 종전 캠페인을 굉장히 열심히 해오고 계시거든요. 홈페이지 종전 평화 캠페인으로 검색하셔도 들어가실 수 있고요. 도메인이 endthekoreanwar.net 넷입니다. 그 홈페이지에 들어가시면 이 종전 평화 캠페인과 관련된 내용들도 보실 수 있고 서명도 하실 수 있으니까 황수영 팀장님과 관련한 이야기 들을 기회는 다음번에 또 피스모모에서 마련해 보도록 하겠습니다. 아쉬움을 전하면서 그 다음 우리 소중한 패널을 소개해 드리려고 합니다. 제가 지난번에 스웨덴에 있는 스톡홀름 국제평화연구소가 발간하는 이 연감에 대한 대화, 좌담의 자리가 있었거든요. 그때 당시 주한 스웨덴 대사였던 분과 함께 저희가 대화 모임을 준비하면서 그 자리에서 이분을 만나뵌 적이 있어요. 실제로는 처음 뵀어요. 뉴스에서 많이 뵀거든요. 근데 실제로 만나뵈고 너무 좋았어요. 나눠주시는 이야기들이 저로 하여금 이분을 또 모시고 싶다라는 생각을 들게 했습니다. 국회 안에서 여성의 역할이라고 하는 것 너무나 중요하죠. 그 역할을 너무나도 멋지게 해오고 계신 분입니다. 이렇게 소개드릴 수 있어서 너무 기쁘고요. 바쁘신 와중에 또 자리해 주셔서 감사하게 생각합니다. 이재정 더불어민주당 소속 국회의원님, 또 전 세계적으로 활동하고 있는 핵 감축을 위한 국제의원 네트워크의 회원이기도 하신 이재정 의원님을 모셔보겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 소개받은 더불어민주당 국회의원이고요. 지금 국회가 잠시 공전 중이긴 합니다만은 국회 외교통일위원회
간사, 이제 일본식 표현인데요. 부위원장직을 맡고 있었고요. 얼마 전까지 위원장 대행을 맡고 있었습니다. 아시는 분도 있으실 텐데요. 이재정 국회의원 되기 전에 변호사 아니었어? 그런데 왜 외교통일위원회에서 활동을 하지? 하시는 분들도 많을 것 같습니다. 사실 평화에 대한 관심은 그냥 시민적 관심 정도였습니다. 그리고 변호사였기 때문에 또 법률가로서 국제인권법에 대한 약간의 호기심이 있었던 상황이었었는데요. 정치인이 되고 나서 가장 최근에 많이들 관심 가지셨던 사법개혁 문제라든지 법조인으로서 또 보태야 될 노력도 있었지만 평화를 위한 여성 법조인의 역할이 있다는 점, 그리고 또 그 누구도 하지 않았던 지점에 제가 노력을 보탤 수 있겠다는 생각에서 외교통일위원회에 함께하게 됐습니다. 지금 제가 말씀드리려는 것들은 한반도 평화 그리고 또 핵과 관련한 국회의 노력의 부분인데요. 국회의원은 정치인이고 법률을 만드는 것 이외에도 다양한 분야의 외교 영역에도 관여하게 되다 보니까 어떤 노력을 하고 있는지에 대해서는 갖은 상상 모두 하실 수 있을 것 같습니다. 실제 조금 전 우리 진행해 주시는 분께서 말씀 주신 것처럼 종전선언과 관련된 국회의 노력도 외교적 노력도 있었고 또 국회 안에는 종전선언 촉구 결의안이 지금 현재 계류되어 있기도 합니다. 그뿐 아니라 미중 갈등 과정에서 대한민국 정부가 취해야 되는 외교적인 스탠스에 대한 다양한 견제, 지금 현재 저는 야당이기 때문에요. 다양한 견제, 그리고 또 우크라이나 사태 즈음에서 나토의 영향력이 거대해지는 또 신냉전이라고 또 혹자들은 염려하는 이런 상황에서 우리나라가 어떻게 가야 되는지에 대한 진지한 고민들을 국회에서 하고 있기도 합니다. 오늘 제가 드리고 싶은 말씀은요, 아주 소박한 출발이긴 하지만 동북아 비핵지대화를 위한 한국의 그리고 또 일본의 국회의원들의 노력에 대해서 간략히 말씀을 드리고 싶습니다. 핵이라고 했을 때 얼마 전까지만 해도 한반도와 핵, 북한 이 세 가지 단어 안에서 주로 다루어졌었습니다. 그런데 최근에 러시아의 우크라이나 침공 사태에 즈음하면서 세계 여러 곳에서 전선들이 확대되면서 비로소 한반도만의 문제가 아니라는 점에서 핵에 대한 관심들이 많이 늘어나고 있습니다. 실제 러시아의 여러 스피커들을 통해서 이제 핵과 관련된 언급들이 나오기도 했었고요. 그리고 또 최근에 북한과 관련해서도 잠시 국제적 시선에서는 멀어져 있는 것 같으면서도 끊임없이 국제 뉴스에 도배되고 있는 건 여러 가지 미사일 실험, 그리고 또 곧 핵실험이 임박했다라는 뉴스들입니다. 핵과 관련해서 왜 국제사회가 합의하지 못했을까? 이렇게 생각하시는 분들, 이제 제가 좀 편하고 쉬운 언어로 다들 앞선 화자들께서 말씀하셔서 저도 이렇게 편한 언어로 말씀을 드리면요. NPT라고 많이 들어보셨을 것 같습니다. 핵확산 금지 조약입니다. 말 그대로 핵을 확산하는 것을 금지하는 거죠. 핵무기를 금지하는 건 아니네요 하실 텐데요. 핵무기를 금지하는 조약은 별도의 조약이 있습니다. 그건 좀 이따 말씀을 드리고요. 핵 확산 금지라는 것은 기존에 핵무기를 보유하고 있는 5개 국가, 미국, 프랑스, 영국, 그리고 러시아, 중국을 제외한 다른 나라로의 핵 확산을 금지하고 다만 평화적 이용, 그리고 또 궁극적으로는 핵 군축을 목표로 하는 그런 3가지 정도의 목표를 가지고 마련된 조약입니다. 그런데 이 조약 안에서 우리들은 주로 핵 확산을 억제한다는 것만 알려져 있습니다. 핵 군축까지도 포함하고 있다는 것을 아시는 일반인들도 많이 없고요. 그리고 거기에 대한 우리 사회의 관심도 적었습니다. 핵이라고 하면은 우리 사회에서는 북한의 핵, 특히 이제 한반도, 우리 대한민국에서는 북한의 핵 위주로 다루어졌기 때문이기도 한 것 같은데요. 그뿐만 아니라 핵의 평화적 이용에 있어서도 사실상 핵을 보유하지 않은 다른 나라 입장에서는 핵을 보유한 국가가 그렇게 썩 협력적이지 않았다는
측면에서 불만들이 조금씩 쌓이고 있는 상황이기도 했습니다. 이런 상황에서 이 간극들을 좀 메꿔줄 또 다른 노력들이 있기도 했습니다. 2017년 불과 몇 년 전인데요. 제가 조금 전에 얘기했던 여러분 왜 없을까요? 라고 했을 때 핵무기 금지 조약이라고 이야기할 수 있는 TPNW 조약이 있습니다. 120여 개국 정도가 대략 체결을 했는데요. 50번째 나라가 국회 동의, 비준 동의를 받게 되면은 발효를 하게 돼서 작년에 발효가 됐습니다. 그러면은 NPT는 이제 필요 없어진 거 아닌가요? 생각하기 쉬운데 그 핵 무기 금지 조약은 정말 멋진 규범이긴 한데 실질적으로 핵을 가지고 있는 5개 국가는 가입하고 있지 않고 또 공식적으로는 아니지만 실질적으로 가지고 있는 다른 4국가, 북한도 포함될 수 있겠고요. 이스라엘도 포함되고요. 그리고 인도와 파키스탄이 포함됩니다. 그 나라들도 함께하고 있지 않습니다. 뿐만 아니라 나토, 그리고 또 미국의 해구산으로 보호받고 있다라고 이제 이야기되는 우리나라와 일본도 관여하고 있지 않기 때문에 규범 자체의 완결성은 차치하고서라도 실질적으로 그 역할을 못하고 있는 상황이기도 합니다. 저는 이제는 대한민국 국회에서도 이제 뭐 단계적 노력은 필요하겠습니다만은 핵무기 금지 조약에 대한 언급이 조금씩 있어야 하지 않을까 싶어서 하반기 외통위위원으로서 의정 활동을 하는 과정에서는 충분히 이 문제를 적극적으로 다뤄볼 생각입니다. 그리고 그에 이르기 전까지 이제 우리가 고민한 것들이 바로 NPT, 그러니까 핵확산 금지 조약에 따른 비핵 지대. 이것은 NPT 조약 안에 존재하는 내용입니다. 지리적으로 한정된 국가들이 특정 국가들이 함께 조약을 체결해서 그 지역을 비핵지대로 만드는 것입니다. 대신 소극적 안전보장이라고 해서 영내를 둘러싼 그 지역을 둘러싼 사실상 이제 핵을 실효적으로 행사할 수 있는 특정 국가들이 사실상 그 당사자를 향해서는 핵 무기를 사용하지 않겠다는 약속을 하는 거죠. 지금 저희 국회가 고민하고 있는 것이 바로 그겁니다. 동북아 비핵지대화를 위해서 특히 P3 플러스 P3라고 해서 P라고 하면은 핵을 보유한 국가를 뜻하는 건데요. 지금 현재 미국, 그리고 중국, 러시아, 그리고 남한, 북한, 일본이 함께 그런 구상을 해보면 어떨까 하는 안이 주되게 논의되고 있습니다. 그렇게 되는 경우에는 남북1이 같이 조약이나 협정을 체결하고 그리고 미국과 중국, 러시아가 우리를 대상으로 한 이 영내에서의, 이 지역 내에서의 핵무기 사용을 하지 않겠다는 약속, 그것도 규범화된 약속이 필요한 거죠. 굉장히 이상적이다. 이게 어떻게 이해가 되냐. 특히 일본 같은 경우는 군국주의의 망령에서 아직도 벗어나지 못했는데 그것이 실현 가능합니까? 특히 자민당 같은 경우는 굉장히 보수적이고 정권 교체조차도 이제 그 다른 야당에 의하면 여력도 없어 보이는데 이게 가능합니까? 이렇게 묻는 분들이 있습니다. 저희 국회가 3번 정도의 대화를 함께 했습니다. 일본 측 의원과 3번 정도의 대화를 함께 했는데 물론 자민당처럼 미국의 해구산 또는 뭐 그 이상의 강대강 구도에서의 패권 국가가 되고자 하는 그런 전략을 가지고 있는 그런 국회의원의 정당도 있지만 공명당이라든지 다소 보수적이긴 하지만 사실 평화를 위한 노력에는 굉장히 많은 역할들을 하고 있는 정당이고요. 입헌민주당 그리고 공산당 여러 당의 국회의원들이 함께해 주셨습니다. 그러면 더불어민주당만 이 대화에 참여했느냐라고 물으실 수 있는데요. 대화를 함께하는 저희 그룹 안에는 국민의힘 의원님도 있습니다. 김성원 의원님이라고요. 사실상 그 북한과 대치하고 있는 수도권 북방에 지역구를 두고 계시기 때문에 연천 등 있기 때문에 한반도의 교류의 문제라든지 북한과의 관련된 부분에 있어서는 평화 관련 법안에 있어서는 굉장히 적극적이신 분입니다. 그리고 평화특구법이라고 해서요. 사실상 개성공단과 같은 경기도의 특정 지역을 평화특구로 만들어서 다양한
남북 경협이 이루어질 수 있도록 하자는 법안인데요. 더불어민주당의 박정 의원님도 발의를 했지만 이 법을 바로 발의하신 분이 김성원 의원님이기도 합니다. 국민의힘 의원 중에서도 그런 고민을 한 사람이 있어? 하고 놀라셨을 텐데요. 평화를 위한 노력은 정말 맞닿은 당사자, 북한의 위기 국면, 그러니까 남북 대치 국면에서 생존을 위협받았던 그 지역 주민의 요구들을 귀담아 들어봤던 국회의원이라면 이거는 이념의 논리가 아니기 때문에 정말 국민의 목소리를 들어봤던 국민의 일꾼이기 때문에 함께 하시게 된 겁니다. 지금 3차례 정도의 노력을 했고요. 사실 많은 공감대를 이뤄가고 있습니다. 쉽지 않은 것은 앞선 발제를 통해서 들었다시피 나토가 강화되고 또 윤석열 정부가 들어서면서 한미동맹 강화라는 이름으로 사실상 한미일 동맹의 삼각축을 만들려고 하는 또 다른 움직임이 저희의 노력과는 또 반대 방향의 에너지를 주고 있어서 녹록지는 않습니다. 그리고 또 비핵지대화에 대한 공감대에 이르더라도 그간의 지리한 논쟁이었던 북한의 비핵화를 어떤 방식으로 이뤄나갈 것인지에 대한 우리 사회 그리고 국제사회의 다양한 좁혀지지 않는 의견들도 여전히 관건이긴 합니다. 그렇지만 식민지를 겪었던 우리나라의 정치인이 일본 정치인과 함께했던 대화는 소위 한일의원연맹이라고 하는 보수적인 틀 안에서의 논의밖에 없다가 평화를 위한 노력에 대화를 그 첫발을 시작했다는 것에는 상당한 의미가 있습니다. 그리고 어려운 여러 국제 정세들을 사실상 우리의 소박한 대화와 첫발을 통해서 충분히 그 에너지로 돌파구를 마련할 수 있을 것이라는 확신이 있습니다. 3번 정도는 거의 브레인스토밍에 불과한 대화이긴 하지만 방향에 대한 궁극적인 동의를 얻어냈고요. 뿐만 아니라 북한과 관련해서도 그가 빅딜이다, 점진적 비핵화다, 여러 가지 방법론적인 이야기들이 있었는데 사실상 우리가 그 북한의 경제적 피드백을 통해서 비핵화를 우리 아까 김준현 교수님께서 말씀하셨던 평화를 통한 비핵화 이 부분에 있어서만큼은 참여한 정치인들이 모두 동의했던 바입니다. 다각적인 외교적 노력과 함께 이런 소박한 우리들의 국회 내에서의 첫 시작이 우리가 말하는 평화가 결코 이상주의자들만의 환상이 아니라는 것을 보여줄 수 있는 것이 아닌가 생각합니다. 더 많은 말씀 그리고 또 추가되는 내용들 제가 또 말씀드릴 수 있는 시간이 있길 바라겠습니다. 그 얘기는 기회가 주어지길 바란다는 말이기도 하고요. 저희가 성과를 더 보탤 수 있게 되길 다짐하는 이야기이기도 합니다. 오늘은 이 정도로 드리고 여러분들 계속 응원하고 지켜봐 주시면 국회도 마냥 막연한 얘기들이 아니라 성과를 내면서 여러분과 평화를 공유할 수 있는 정치 집단 주체가 되도록 하겠습니다. 이재정 의원님 너무 소중한 말씀 너무 감사합니다. 저는 국회의원의 역할에 대해서 이재정 의원님 말씀을 들으면서 또 한 번 생각해 보게 됐어요. 국회의원이라고 하는 역할은 국민들을 대의하는 역할, 시민들이 대의해 달라고 그 역할을 드린 거잖아요. 그 역할을 하시는 분들이 이 평화의 문제, 또 굉장히 복잡하게 얽혀 있는 것 같은 국가와 국가 사이의 문제들, 특히 한일 관계 같은 경우에는 감정적으로 매우 복잡하게 얽혀 있고 또 역사적 이슈들 사이에서 풀어야 될 문제도 산적해 있죠. 그래서 참 쉽진 않지만 그럼에도 불구하고 해나가야 할 것들을 소박하다고 표현하셨거든요. 근데 저는 전혀 소박하다고 생각하지 않습니다. 그 하나하나의 노력과 그 발걸음들이 결코 사라지지 않고 축적되어서 의미 있는 결과들로 연결될 수 있을 거다라는 기대를 하게 하고요. 앞으로의 국회에서 또 이재정 의원님께서 활발하게 이 평화를 위한 역할들을 해주시기를 바라고 또 응원하게 되는 시간이었습니다. 이 국회에서의 역할이라는 거, 국회의원의 역할이 혼자서만 하실 수 있는 건 아니잖아요. 또 국회에서 함께 활동하시는 보좌관님들도 계시고 또 굉장히 중요한 것은 이 의회 바깥에서 시민들이 어떠한 목소리를 내는가가 국회의원들을 움직이게 하는데도 큰 영향을 줍니다. 물론 차별금지법과 같이 목소리를 아무리 내도 진전이 안 일어나는 상황들도 존재하죠. 근데 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 계속해서 각자의 역할을 해나가는 것, 시민단체, 학자,
또 연구자, 그리고 국회의원 이 모두가 자기 역할을 할 때 우리의 공동의 안보, 공동의 평화, 공존이 가능해지지 않을까 생각합니다. 다시 한번 감사드리고요. 저희 곧 이어서 모두 함께 이야기 나누는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 저희 앞서서 한 분 한 분의 이야기 들어보는 시간을 가졌고요. 이제 다 함께 모여서 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 오늘 서로의 이야기를 들으시면서 또 이 시간 함께 하시면서 어떤 느낌이신지 소감을 좀 여쭤봐도 될까요? 어떠셨어요? 네, 오늘 사실 평행선상에 놓기에는 확연히 무게감의 차이가 나는 이 두 분과 함께 하게 됐다는 것만으로도 굉장히 영광스럽고요. 제가 이런 자리를 기꺼이 오는 이유는 배움에 열려있기 때문에 오는 겁니다. 그리고 피스모모를 대할 때마다 늘 제가 많이 자각해 가는 것들이 있는데요. 평화라는 이야기, 사실은 뭐 핵이라는 얘기도 마찬가지, 비핵화 이런 이야기는 어떤 정치인이든 가장 많이 입에 올리는 이야기예요. 당위로 얘기합니다. 막연하게 얘기를 하는데요. 피스모모에 함께 하시는 시민 여러분께 설명을 이제 직설적으로 해내기 위해서는 저를 점검하게 되는 계기가 되는 것 같아요. 네, 아무래도 저는 이 모모라는 그 이름에 확 꽂힌 것 같습니다. 발제할 때도 말씀을 드렸지만 모두에게 서로 배운다는 말이 너무 좋고요. 오늘 사실 그 현장을 제가 참여한 것 같아서 너무 좋았습니다. 그리고 뭔가 야만의 시대가 온다고 얘기하는데 야만의 시대에서 동지를 발견하는 기쁨 같은 게 있었던 것 같아요. 우리 존경하는 우리 이재정 의원님, 그리고 오늘 처음 뵀지만 너무 가깝게 느껴지는 라이널 브라운 선생님과 함께 각자가 흩어져 있더라도 버티다 보면 같이 연결되고 좋은 일을 할 수 있을 거라는 그런 좋은 생각이 들었습니다. 고맙습니다. You know, first of all, I learned a lot. I learned a lot about Korea and the discussion in Korea and the situation in Korea. And this is also very enlightened for a general view of the world. Because I think the world is so depending from each other. Every part of the world cannot be any longer discussed as a separate part. So that is absolutely needed. The second, I'm very happy that I can say, you know, what my two distinguished speakers were saying, I can absolutely underline the clear words against nuclear weapons, the geostrategic challenges we are facing, and I think we have one common thought. We want together have a more peaceful, more justice world in respecting the rights of the nature, and I think this is combined us, so it was very great to work with you. Thank you so much for that. 네, 정말로 저희가 나누었던 이야기들이 사라지지 않고 남아서 앞으로 해나갈 활동들을 서로 지켜보면서 지지하고 또 연대의 기회들이 있을 때 함께 지혜를 모으면 좋겠고요. 오늘 이 시간을 마무리하면서 함께하고 계시는 온라인상의 참여자분들께도 저희가 댓글로 남겨주시는 의견들을 받았다가요. 여기 참여하신 패널분들께 전달을 드릴 거예요. 혹시 질문이 있으시다면 질문 남겨주셔도 되고요. 또 소감이 있다면 소감 남겨주시면 꼭 잘 전달 드리도록 하겠습니다. 또 질문에 대한 응답을 혹시 패널분들께 받을 수 있으면 전달 드리고요. 아니면 피스모모가 책임 있게 응답 드리도록 할게요. 긴 시간 함께 해주시고 계시는 참여자분들께도 다시 한번 감사드리면서 세 분께 마지막 질문을 좀 드려보겠습니다. 저희가 각자의 역할이 있으시잖아요. 의원으로서의 역할, 또 어공이셨다고 하셨는데 공직에 계시다가 이제 또 연구자이자 또 교수님으로서 역할하고 계시고 또 굉장히 큰 국제 조직에서 캠페인을 오랫동안 평화운동 해오시면서 서로 다른 역할이 있는데 모두가 연결되어 있기 때문에 지금 영상을 보시는 분들과 우리가 함께 연결되어서 같이 해나가야 하는 일들이 있을 것 같아요. 그래서 마지막으로 이 영상을 보고 계신 참여자분들께 하시고 싶은 이야기가 있으시면 한 분씩 좀 부탁을 드려보겠습니다. You know, I think many of you remember the famous song Imagine.
in Can You Imagine a World of Peace, John Lennon was singing. And I think this is not only a dream, this is a challenge for us. Because this world, this planet, with all the environmental problems, can only survive when we are together, we engage for peace. And that is a common mission. That is the mission for parliamentarians, for scientists, for activists. And when we are doing this together, hopefully we will be at the end successful. 감사합니다. 우리 그러면 김주영 교수님 모셔보겠습니다. 예, 제 발제가 끝나고 우리 사회자께서 되게 중요한 말씀을 하셨어요. 제가 실컷 국가에 대해서, 국가 간의 관계에 대해서 얘기를 했는데, 우리 너무 국가 위주의 사고에 빠져 있다. 저는 기분 나쁜 게 아니라 정말로 중요한 부분을 지적하셨어요. 대한민국이 굉장히 국가적인 사회고 집단적인 사회입니다. 그래서 사실 왜냐하면 우리는 일제시대를 겪었고요. 그 다음에 조선 이후에 양반계급이라는 계급이 바뀐 적이 없고요. 분단되어 있기 때문에 군사력과 경찰력과 검찰력이 센 나라입니다. 전반적으로 봐도 시민사회보다는 국가가 훨씬 강한데, 근데 우리의 이 치트키가 있어요. 그게 뭐냐면 국가가 선을 넘을 때 항상 민중은 일어나서 국가한테 회초리를 들었습니다. 그거는 동학부터 촛불까지 그런 역사가 있기 때문에 우리가 국가적인 사회에서는 우리가 굉장히 무력하게 느껴지지만 결정적으로 국가가 선을 넘을 때 우리는 이것을 바꿀 수 있는 교정력을 갖고 있다고 저는 생각하고요. 그래서 제가 하나의 좌우명처럼 가지고 있는 걸 나누고 싶습니다. 그람시의 얘기인데요. 물론 또 좌파이긴 하지만 그분이 2차 대전 전에 파시즘의 공격하에 있을 때 그가 옥중에서 이런 말을 했습니다. Pessimism of the intellect, optimism of the will이라고 그랬습니다. 우리가 머리로 생각하면 비관적일 수밖에 없지만 의지력으로 우리는 지식인들은 optimism을 갖고 끝까지 버텨야 한다. 여러분한테 그걸 나눔으로써 제 제안을 마치고자 합니다. 이상입니다. 네, 국회의원이라는 굉장히 무거운 자리, 책임감 막중한 자리에서 또 외교든 평화든 고민하는 입장에 있는데요. 평화도 그리고 또 어떤 훌륭한 국민의 행복과 관련된 제도도 멋진 대통령이나 정말 지혜가 있는 정치인이 뚝딱 결단해서 만들어지지 않습니다. 여러분들이 함께 가치를 공유하고 공감하는 만큼 진일보하는 게 사실은 국회이고 정치권입니다. 그래서 제 역할은 잊지 않겠지만 함께 소통하면서 여러분에게도 기대겠습니다. 각자가 해야 하는 역할들에서 다시 한번 마주하고 싶습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정말 한 분 한 분의 말씀이 너무 귀하게 느껴지고요. 의지로 낙관하자라고 하는 그 말씀도 참 마음에 와닿고, 또 여러분에게 기대겠다라고 하는 그 표현도 참 좋은 것 같아요. 아까 라이너 브라운 이사님께서 모두가 연결되어 있다라고 하는 말씀도 주셨는데요. 서로 우리 이럴 때 사용하는 되게 멋진 단어가 상호 의존성이잖아요. 우리가 서로 연결되어 있어서 누구 한 사람이 고통 속에 있으면 당장 그것이 나에게 와닿지 않아도 어떤 형태로든 그 고통은 나에게도 전달되어 오는 것 같습니다. 긴 시간 함께 해주셨는데요. 핵과 한반도 그리고 세계라는 주제로 진행됐던 오늘의 프로그램, 그 제목에 갇히지 않지만 그 제목이 담았어야 하는 충실한 이야기들이 담기지 않았나 생각합니다. 이 자리를 가능하게 해주신 온라인상의 참여자 여러분들 다시 한번 감사드리고, 우리 피스모모 열심히 참여해주신 우리 사무국 멤버들에게도 감사를 전하고, 바쁜 시간 중에 함께 해주신 이사님들 너무너무 감사드리고, 프리드리 에버트 재단 정말 안 계셨으면 어쩔 뻔했어요. 그죠? 이 귀한 자리 가능하게 해주신 것 다시 한번 이 자리를 빌어서 감사를 전합니다. 그리고 촬영하시느라 고생하신 우리 선생님들, 동시 통역하시느라고 긴 시간 고생하신 통역사분들까지, 또 맛있는 음료로 함께 해주신 손길들까지 감사를 전하면서 이렇게 저희 오늘의 시간을 마무리해 보도록 하겠습니다. 여러분 다시 한번 감사드리고요. 미약하지만 우리 계속해서 의지로 낙관하면서 서로 기대서 좀 더 나은 세계를 만들어 갔으면 좋겠습니다. 감사합니다. 수고 많으셨습니다.